حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو استقبالیہ ماہ رمضان کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بہت اہم ترین موضوع ہے، وہ ہے ماہ رمضان اور کرونا وائرس۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور اپنے استقبالیہ موضوع کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ یہ ماہ رمضان اس کی اپنی تیاریاں ہیں۔ ان میں سے اہم ترین انسان کی تیاری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے، کہ جیسا کہ ہم دیگر اہم مناسبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، عید کے لیے تیار کرتے ہیں، شب رات کے لیے تیار کرتے ہیں، یا دیگر مناسبتیں جو ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ شاید ایک دن کی تیاری کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ پورا مہینہ ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ تیاری اس کی دو طرح سے ہے۔ کل ایک ظاہری تیاری کو ہم نے بیان کیا تھا، اور آج اسی کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری کو بھی بیان کرنا ہے۔ ظاہری تیاری کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک، ہر ایک مسلمان بھائی کے پاس اپنا قرآن ہونا چاہیے، اپنی جانماز ہونی چاہیے، اپنا تسبیح اور سجدگاہ وغیرہ ہونا چاہیے، یعنی ہر نمازی کا، ہر عمل کرنے والے کا اپنا الگ الگ سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فقط گھر میں ہے تو کافی ہے، نہیں۔ دوسری بات جو آج وہ ہے روحانی تیاری۔ روحانی تیاری کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مستحب روزے، جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملتا ہے کہ وہ اس مہینے میں اور خصوصاً آخری ایام شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک تیاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین تیاری ہے وہ ہے توبہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ماہ رمضان آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، جبکہ تیاری کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ پہلے کرنا ہے، یعنی ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہوگی ہر اپنی غلطی سے، اپنے گناہوں سے۔ اور یہ بھی ویسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ توبہ یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ہم ماہ رمضان سے پہلے توبہ کر لیں تو یہ اس کا حکم یہ ہے، نہیں عزیزو، بلکہ توبہ ایک واجب فوری میں سے ہے۔ اب واجب فوری کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کے واجب ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک واجب موسع کہلاتے ہیں، جس کا وقت وسیع ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو وہ اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے واجبات دوسرے بھی ہیں کہ جن کا وقت وسیع ہوتا ہے۔ لیکن واجب فوری کیا ہوتا ہے؟ واجب فوری یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس کا وقت آتا ہے، اس کا موقع اور اس کا محل آتا ہے، فوراً اس کے عمل کو انجام دینا واجب ہوتا ہے، جس کی بالکل واضح اور روشن مثال جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو سجدہ واجب ہوتا ہے، کیا یہ فوری ہے یا اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ واجب فوری ہوتا ہے سجدہ۔ جیسا کہ قرآن کی اس آیت پر آپ پہنچے تو جو ہی آپ نے ان الفاظ کو ادا کیا، واجب یہ ہے کہ آپ فوراً سجدہ بجا لائیں، اسے کہتے ہیں واجب فوری۔ توبہ بھی انہی میں سے ہے۔
जबकि हम इसको ताखीर में डालते रहते हैं। जी अभी तो कोई ना कोई तावील कर लेते हैं, अभी मेरी उम्र जो है वो जवानी की है, अभी तो मुझे ये काम कर लेना है, मैं फिर उसके बाद तौबा कर लूंगा। कोई ना कोई हम ऐसा माहौल बना लेते हैं जिसकी वजह से एक वाजिब फौरी को हम देर पर टालते रहते हैं। कमाले इंसानियत तो यही है कि सबसे पहले यही है कि इंसान गुनाह ना करे, लेकिन अगर बिलाखर अगर गुनाह हो जाए तो फिर ये नहीं है कि अब उसको देर में डालता रहे, नहीं, बल्कि वाजिब और ये फौरन करना जरूरी है। वाजिब यह है कि ये फौरन इंसान जो ही गुनाह सरजद हो जाए फौरन तौबा करे। और तौबा का मतलब ये नहीं कि हाथ में तस्बीह लेकर शुरू हो जाए कि जी तौबा 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 तौबा, ऐसा नहीं है। बल्कि तौबा ये है कि तौबा के लुग़वी माने और इस्तिलाही माने ये है कि रजू करना, यानी राबता बरकरार करना है अपने खालिक से, खुदा के साथ अपने रजू को तौबा कहा जाता है। तो अजीजान मोहतरम, माह रमजान से पहली तैयारी और भी बहुत है, लेकिन मैंने ऐसी तैयारी को आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि जो सब की तैयारियां उसी में आ जाती हैं। रूहानी तैयारी क्या है? हमें अपने आप को तौबा के मकाम पर ले जाना है और खुदा से तौबा करनी है, ए परवरदिगार आलम, पूरा साल या पूरी जिंदगी या पूरा महीना या पूरा दिन जो कुछ भी मुझसे हुआ है मैं उस पर तौबा करता हूं। और ये तौबा तौबा लफ्जी नहीं है, तौबा अमली, यानी अमलन। और उसकी फिर अपनी शराइत है, मेरा मौजू वो ज्यादा उसी पर ना गुजर जाए कि तौबा ये अमल एक ऐसा है कि जिसको हम अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए लेकर आए और इसी तरह से अपने आप को महफूज करें। तो बहरहाल यह है कि ये तौबा एक जरूरी और वाजिब अमल है और माह रमजान मुबारक की तैयारी में इसको इस शुमार किया जाए। दूसरी बात जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वो भी बहुत अहम है। जैसा कि आपको मालूम है और आज का हमारा मौजू भी वही है कि जैसा कि आपको मालूम है कि माह रमजान मुबारक इस साल कोरोना वायरस की जद में है, उस जमाने में आ रहा है जिस वक्त ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो अब इसमें क्या करना होगा? इसमें चंद चीजों का ख्याल जरूर रखना होगा। उसमें यह है कि हम पहले ये होता था कि माह रमजान जब दाखिल हो जाता था हम रोजे रख रहे होते थे, जब वक्त ईद का करीब आता था तो हमें उन लोगों का एहसास होता था कि जो लोग बेचारे ईद नहीं मना सकते अच्छे तरीके से, हम किसी ना किसी हवाले से उनकी खिदमत को अंजाम दें। चाहे वो हम मोहब्बत और दोस्ती और प्यार की बिना पर हम उनको कुछ हदिया भेज देते थे, या यह है कि फितरे की सूरत में हम उनकी मदद कर दिया करते थे। यह हमारा पहले आम दिनों में आम सालों में यही अमल रहा। लेकिन इस साल जो काम है जरूरी है, हालात आपके सामने है, वो ये है कि हमें शुरू ही से माह रमजान की इब्तदा ही से अपने अजीजों अकारिब का ख्याल रखना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हालात इस तरह से हैं। तो यह है कि ऐसा ना हो कि हम तो पेट भर के खाना खा रहे हों, हम खूब सहरी इफ्तारी भी कर रहे हैं और बहुत सारे लवाजमात सहरी इफ्तारी के इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ना हो, वो और करेगी, वो ये है कि बगैर सहरी के बेचारा कोई रोजा रखने पर मजबूर हो जाए, खुदा ना करे। और इसी तरह से यह है कि बगैर इफ्तारी के उसके पास कोई इंतजाम ना हो, वो सोच रहा हो कि मैं रात को क्या खाऊंगा, क्या इफ्तारी का इंतजाम करूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम माह रमजान के शुरू ही से हम उन लोगों का ख्याल करें। और मुस्तहब अमल भी यह है कि अपने खानदान में देखें, अपने जो करीबी हैं उन लोगों को देखा जाए, उनके लिए मुस्तहब अमल भी यही है। फर्ज करें कि आपको अगर जो भी 1000 रुपया भी फर्ज करें आपको किसी को देना है, तो उनमें से मुस्तहब अमल यह है कि आप अपने करीबियों को देखेंगे। बाज दफा यह है कि हम अपनी शख्सियत के हवाले से देखते हैं, नहीं, बल्कि करीबियों के हवाले से देखा जाएगा। अगर कोई मुस्तहक है तो हम उसको देंगे। अब इस हवाले से यह है कि हमें ये मदद उनकी करना होगी। अब मदद करने के कई एक तरीके हैं।
एक ये है कि आपकी हैसियत माशाल्लाह बुलंद बाला है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आप मदद करना चाहते हैं, आप अपनी मदद से जब दिल चाहे मदद कर लें। लेकिन इसके बावजूद बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना माल या उनका दिल इतना, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, कि नहीं होता कि वो अपनी तरफ से एक ओवर मदद कर सके। तो वो लोग क्या करें? उनके लिए एक अहम तरीन फिकी मसला है। और सुबहान अल्लाह हमें कहना चाहिए कि इस्लाम ऐसा दीन मुबीन है और ज़ाब्ता हयात रखता है कि किसी बंद गली का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि रास्ते निकालने का नाम है इस्लाम। रास्ते निकालता है, इंसान को मजबूर नहीं करता, बल्कि मजबूरियों में इंसान की मदद करता है। अब देखिए कि ये वबा तो अब आई है, लेकिन हमारे यहाँ फिकी मसाइल पहले से मौजूद हैं। और ये मसाइल हम आपकी खिदमत में आज एक अहम मसला है। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि हो सके तो मैं किसी तरह से आप मुसलमान और मोमिनीन भाइयों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं। वो मसला क्या है? माह रमज़ान के हवाले से ये था कि जो हजरात ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो ये समझते हैं कि फ़ितरा अदा किया जाए। तवज्जो कीजिएगा, फ़ितरे को वो अदा करना समझते हैं ज़रूरी, और अदा भी करना चाहिए, वो भी एक फ़र्ज़ है और बहुत उसकी ताकीद है। यानी जैसे नमाज है, ऐसे ही फ़ितरा भी वाजिब है, मुस्तहब नहीं है। जबकि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन फ़ितरा वाजिब है, वो उसकी बहरहाल अपनी भी शराइत है। तो ये कब वाजिब होता है? असल इसकी यह है कि ये चांद रात, जो ईद की, ईद उल फित्र की चांद रात होती है, उस वक्त फर्ज होता है, उससे पहले फर्ज नहीं है। तो अब यह है कि जैसा कि अभी हालात ये हैं कि जो कोरोना वायरस की वजह से मसाइल हैं लोगों के साथ, तो अब क्या किया जाए? क्या हम इंतजार करें कि ईद का चांद नजर आए तो तभी हम फितरा देंगे लोगों को, ताकि वो अपनी कोई खरीदारी कर सके? नहीं अजीजों, इस्लाम ने, शरीयत ने इसका मसला भी बयान फरमाया है। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके सामने किताब से पढ़कर बयान करूं, वरना यह कि मैं ज़बानी भी उसको बयान कर सकता था, लेकिन आप लोगों की तशफ़ी के लिए इसको मैं बयान करना चाहता हूँ। ये मेरे पास तौज़ील मसाइल मौजूद है। तौज़ील मसाइल से मैं आपको, ये उर्दू में तौज़ील मसाइल है और मसला इत्तफ़ाक़ी है। ये आयतुल्लाह उज़्मा आय वाहिद खुरासानी मदज़िल्लाहुल आली की तौज़ील मसाइल है, और इसके अंदर ये मसला मौजूद है। और ऐसा नहीं कि ये इन्हीं का मसला है, बल्कि हर मुज्तहिद, हर फ़क़ी का यही मसला है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि आलम इस्लाम का यही मसला है कि जो बयान किया है। इसमें ये मसला बयान करते हुए फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, माह रमज़ान से पहले फितरा देना सही नहीं है। हाँ, माह रमज़ान दाखिल होने के बाद दे सकता है। एक एक लफ्ज पर तवज्जो कीजिएगा। अगरचे एहतियात ये है कि माह रमज़ान में भी ना दे, एहतियात ये है। आगे जो अहम मसला है जो हमारी ज़रूरत के लिए है, वो ये है कि अलबत्ता ये किया जा सकता है, ये मसला समझने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये किया जा सकता है कि माह रमज़ान से पहले फ़कीर को कर्ज दे और फितरा वाजिब होने के बाद कर्ज को फितरे की बाबत हिसाब कर ले। ये है मसला। वो ये करना है कि अगर आप अभी से उसकी मदद करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि आपका फितरा, फर्ज कर लीजिए कि 2,000 रुपया या 3,000 रुपया बनता है, तो आप आज बतौर कर्ज आप उसको दे सकते हैं, और कर्ज देकर आप उनको ये कहे कि ये कर्ज है और ये रख लें आप अपनी ज़रूरत के लिए। क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश ऐसे हैं कि अगर आप उनकी वैसे मदद करना चाहें या आप उनसे हत्ता के पूछेंगे भी, तो वो कहेंगे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी को ये कह कर दें कि जी ये कर्ज है आप रख लीजिए, जब आप मुनासिब समझें आप वापस कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप उनकी ये मदद आप बेउनवाने कर्ज भी कर सकते हैं। तो आप इन हालात में, जो कोरोना वायरस है, इस हालात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इज्जत माब हैं और जो इज्जत नफ्स रखते हैं, और जाकर यह है कि किसी के सामने हाथ वो फैलाना मुनासिब नहीं समझते। तो इस वजह से यह है कि आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो दो तरीकों से कर सकते हैं। एक अपनी स्पेशल जेब से कर सकते हैं, दूसरा यह है कि आप फितरे से भी उनकी मदद कर सकते हैं। और उसका तरीका भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि आज बतौर कर्ज या माह रमज़ान में जब भी आप बतौर कर्ज आप दे सकते हैं,
اور جب عید چاند نمودار ہوگا تو جا کر بتانا بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیں مومن کی بہت عزت ہے، خانہ کعبہ سے مومن کی عزت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. آپ وہیں بیٹھے ہوئے آپ اپنی نیت کو تبدیل کر لیں گے کہ یہ جو میں نے ان کو قرض کے طور پر دیا ہوا تھا، بے عنوان قرض دیا ہوا تھا، اس کو میں فطرے میں تبدیل کرتا ہوں، اور اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حتیٰ کہ آپ کو ان کو جا کر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا عزیزان محترم اس حوالے سے کہ ان دنوں میں جو مسائل ہیں، جو ہمارے آس پاس لوگوں کی مشکلات ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے، اور اسلام نے ہمیں اس کا راستہ دکھا دیا. دوسری بات آپ کی خدمت جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، اس میں یہ کہا گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور یہ اصل میں یہ گفتگو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. عزیزو، اس میں بہت اہم بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے، دیکھیے باتیں دو طرح سے ہو رہی تھی. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی مجھے مرض دیتا ہے، یعنی بیمار کرتا ہے، اور وہی مجھے شفا دیتا ہے. جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، اور یہ بھی جملہ کوئی عام طور پر غلط نہیں سمجھا جاتا کہ جی اللہ نے مریض کیا ہے، اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ مجھے شفا بھی دے دے گا. یہ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رے، یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے مقام رسالت، اور یہ ہے مقام امامت. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بھی ہیں. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے بڑوں کے سامنے، کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب اللہ ہی مجھے مریض کرتا ہے اور اللہ ہی مجھے شفا دینے والا، نہیں، بلکہ مرض اور بیماری کی نسبت اپنی طرف دی جا رہی ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں اپنے نفس کی طرف، اپنی ذات کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. یعنی ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی بات ہو تو اپنے نقص اور اپنی کمی کی نسبت اپنے آپ کی طرف دی جائے، اور کمال کی نسبت اپنے بڑے کی طرف دی جائے. یہ ہے ادب بڑوں کے سامنے. اور یہ باقاعدہ ایک الگ سے موضوع بھی ہے کہ آداب انبیاء، انبیاء علیہ السلام کے آداب کیا ہیں، ان کی زندگی کیا تھی، اور کس انداز سے، کیونکہ جیسے اخلاقیات ہیں اسی طرح سے آداب ہیں. آداب کا مقام اخلاقیات سے بھی زیادہ ہے. بلکہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر دو مومن ہیں اور دونوں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے ہیں، تو آپ ان میں سے زیادہ کس کو اہمیت دیں گے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جو زیادہ مؤدب ہوگا، جو زیادہ ادب والا ہوگا، آپ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے. تو یہ ہے عزیزان محترم ادب کے حوالے سے. تو یہاں پر بھی یہ جب کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ تھا ادب حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہی اسی طرح سے یہ ہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا اپنی زندگیوں کے اندر، اسی طرح سے کام کو انجام دینا ہو. ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو بڑے فخر سے، بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں جی یہ کام تو میں نے کیا ہے. لیکن جب کوئی خدا نخواستہ برا ہو جائے تو دوسروں کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے جی خدا کی مرضی. خدا کی مرضی دونوں میں شامل رکھیں. تو عزیزان محترم، بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے ادب حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس میں ایک بات جو ہے نا انصافی کے ساتھ مسلسل کی جاتی ہے اور کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی گفتگو کی، یعنی ہر ایک سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے مخالف کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی ہے. ہر ایک نے اپنے مخالف کو اس کے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ یہ مرض اس طرح سے پھیل رہا ہے، اس کی وجہ فلاں ہے، فلاں ملک ہے، فلاں مذہب والے ہیں، فلاں فرقے والے ہیں. تو اس انداز سے اپنے مخالفین کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہے عام سوچ، لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اس طرح سے یہ مرض پھیل رہا ہے. جبکہ یہ ادب یہی تھا
सॉरी अदब यही था कि इंसान इसकी निस्बत इस अंदाज से देता कि जो मुश्किल है आ रही है, जो मरज आ रहा है, यह हमारी अपनी तरफ से है। तो अजीजों, ये एक बहरहाल एक जाहिर सा एक आपके सामने माहौल है कि जो बना दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन उलमा को, जिम्मेदार अफराद को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने ऐसे मौके पर भी अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अपने मुखालिफिन पर कीचड़ नहीं उछाला, बल्कि इसको एक आलमी वबा समझकर इसको समझने की कोशिश की और अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। तो अजीज़ान मोहतरम, ये बात आपके सामने वाज़ेह और रोशन हो गई। बाकी यह है कि इस मरज से कितने लोग मर चुके हैं, आप माशाल्लाह मीडिया का दौर है, आप बेहतर जानते हैं। कल तक की जो खबर थी वो ये है कि 2,40,4 लाख तक लोग इस मरज में मुब्तला हो चुके हैं और इसी तरह से 1,66,000 अमवात हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, इसको कम न समझा जाए। अब इसके पीछे सियासी जो मसाइल हैं, जो दूसरे मसाइल हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि ये एक बहुत बड़ी आलमी वबा है और इसको समझने की कोशिश की जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, इस मरज ने आकर बहुत सारे काम किए हैं। माह रमज़ान भी करीब है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। इस मरज ने बहुत सारे काम ये किए कि जैसा कि अभी आपने सुना और आप जानते हैं कि बहुत सारी अमवात भी हुई, यानी दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि बहुत सारे अपनों से अपने जुदा हो गए, अपनों से अपने अलग हो गए। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अपनों से अपने मिले भी हैं। यानी यूं कहा जाए, इस कोरोना वायरस ने अपनों से अपनों को, बहुत से लोगों को मिलाया भी है। वो कैसे? कि वो लोग जो पूरा साल हर साल एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछते थे, लेकिन वो क्या है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पूछ रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं, दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं, अपनी फैमिली से अब कुछ राब्ते में हुए हैं। अब वो ये है कि जो नेट की दुनिया में गुम थे, कि उनके नेट की दुनिया में फेसबुक पर इतने फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप पर इतने फ्रेंड हैं, लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि नहीं, वही मेरे अपने हैं जो मेरे अपने हैं। तो ये है कि इस वायरस ने हमें मुतवज्जे किया है और बहुत सारी चीजें हैं जो इस दौर में इस चीज को समझने की जरूरत है। वो ये है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे कि जी हमने मरीख पर जाने की कोशिश कर ली, हमने इतने बड़ी ये चीजें बना ली, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, सुपर पावर अपने आप को समझ रहे थे, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क अपने आप को समझ रहे थे। एक छोटे से वायरस ने आकर उन्हें बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या हो और वो जात क्या है। अब समझ में आया कि अबाबील से किस तरह से अल्लाह ने हाथी वालों के साथ जो अंजाम किया था। तो वो तो फिर भी परिंदे थे, नजर आ रहे थे, लेकिन ये चीज एक ऐसी चीज है कि जो नजर भी नहीं आ रही। अब फिर मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा कि आज कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? तकरीबन हर बंदा इस चीज का इकरार कर रहा है कि जी ये वायरस है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं, क्या आपने इस वायरस को देखा है? नहीं देखा ना, तो क्यों मान रहे हो भाई? जी इसके मुतखस्सिस लोगों ने, इसके स्पेशलिस्ट लोगों ने हमें ये बताया है कि ये वायरस है और इसके ऐसे ऐसे है, ऐसे है, लेकिन आपने खुद नहीं देखा। और अब मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो वक्त के इमाम का इनकार करते हैं और कहते हैं कि क्या आपने देखा है। तो अब आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप वायरस पर तो ईमान ले आए जिसको देखा नहीं है, और उस वक्त के इमाम के बारे में इनकार कर बैठते हो कि जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में कर रखा है। क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि हम उनको वारिस बनाएंगे जिनको जमीन पर कमजोर कर दिया गया, हम हर एक के लिए इमाम बनाकर भेजते, हम हर एक के लिए हादी बनाकर भेजते, और आयात और रवायात भरी पड़ी हैं, तो उसका इनकार कर देते हो और इसका इकरार कर रहे हो। तो अजीजों, ये जरा सोचने की बात है। वक्त का इमाम आज भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उन हस्तियों से मुलाकात उनकी आज भी होती है कि जो इसके अहल होते हैं। तो बहरहाल यह है कि इस वायरस से हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ अंजाम देना है। तो अजीजान मोहतरम, इस हवाले से यह है कि माह रमजान में जब ये आ रहा है, माह रमजान और ये वायरस का जमाना आपस में मिल रहा है, तो इसमें
دیکھنا یہ ہے کہ اب ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے، ہم کس طرح سے انجام دیں ماہ رمضان کے اعمال کو۔ تو اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے عزیزو ماہ رمضان میں روزے، اور ایک ہے نماز۔ یہ دو اہم ترین کام ہیں، باقی یہ ہے کہ اس میں صدقہ خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، باقی نیک اعمال ہیں، اور جس طرح سے بہرحال چیزیں ہیں، لیکن یہ دو چیزیں اہم ترین ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہاں پر میں ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ میرا موضوع گفتگو جب ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں کچھ اس کا علاج اپنی طرف سے بتاؤں گا یا کوئی ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا، تو یہ اگر ایسا میں کروں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے آگے بڑھ جاؤں گا، یعنی اپنی حدود سے میں تجاوز کر جاؤں گا اگر میں نے اس طرح سے کسی چیز کو بیان کیا۔ جبکہ یہ ہے کہ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہر چیز میں اپنی فکر اور سوچ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مریض مل جاتا ہے تو ہم سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اگر کوئی سب ڈاکٹر مل جاتا ہے تو ہم سب مریض بن جاتے ہیں، اگر کھیل کا موقع آتا ہے تو ہم سب کھلاڑی بن جاتے ہیں، سیاست کا موقع آتا ہے تو ہم سب سیاسی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب فکر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے یہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی چیزیں بیان نہیں کرنا ہے کہ جو میری حدود سے زیادہ تجاوز والی ہوں، یعنی مجھے اس میں داخل نہیں ہونا ہے۔ اس کو آپ بہتر جانتے ہیں، اور اس میں اسپیشلسٹ، متخصص ڈاکٹر کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے فقہی مسئلہ وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جی ہم کیا کریں ایسے موقع پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی زیادہ پیا جائے وائرس کی وجہ سے، یا یہ کام زیادہ کیا جائے، یہ کام زیادہ کیا جائے، یا ممکن ہے نقصان ہو۔ تو یہ ایسی باتیں چل رہی ہے، علماء کی طرف رجوع بھی کیا جا رہا ہے، علماء نے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ تو بہرحال میں سادہ سمجھنے سمجھانے کی حد تک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے عرض کیا ہے الگ الگ ہے، ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ۔ روزے کے حوالے سے یہ ہے، پہلے میں اس کو بیان کر دوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس حالات میں بھی یہ جو چل رہے ہیں ان حالات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ روزہ آیا میرے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے۔ عزیزو روزہ یقیناً فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزہ کب فرض نہیں رہے گا؟ جب آپ کا اپنا ڈاکٹر آپ کو یہ نہ بتا دے، آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ پر روزہ رکھنا سخت ہے اور آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکٹر کی بات کو تب فالو کرنا ہے جب وہ خود آپ کو کہے۔ یہ نہیں کہ آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے وہاں پہ اپنی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو بہرحال اظہار خیال کر رہے ہیں بہت ساری دنیا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر کوئی گفتگو کروں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹا بڑا اس پر ہی گفتگو کرتا چلا جا رہا ہے، چاہے اس کا یہ کام ہے یا نہیں ہے۔ تو لیکن کیونکہ یہ فقہی مسئلے کے ساتھ مرتبط تھا، اس وجہ سے میں نے بھی بہرحال اب کوشش کی ہے کہ اسی حد تک اس کو بیان کروں۔ تو یہ ہے کہ روزہ فرض ہے عزیزو، جیسے پہلے فرض ہوتا تھا اسی طرح سے اس سال میں اور پہلے والے سالوں میں روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے، آپ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کی بات کو ماننا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسی مرض میں ہیں تو تب نہیں۔ کسی بھی مرض کی وجہ سے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تو روزہ واجب نہیں رہتا، یہ پہلے سے حکم موجود ہے، یہ آج خاص فتویٰ نہیں ہے، یہ پہلے سے فتویٰ موجود ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر کوئی، اور یا یہ ہے کہ جن کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے تحمل کرنا، یہ فقہی مسئلہ پہلے سے موجود ہے عزیزو۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ 40 سال ہو گئے ہم روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم جب سے ہوش سنبھالی روزہ رکھ رہے ہیں، اب وہ 65 سال کے ہو چکے ہیں، یا مثلا 60 یا 70 سال کے، اب ان کے لیے مشکل ہے، تو عزیزو تب بھی وہ زبردستی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ اب ان کے لیے بات یہ ہے کہ اے عزیزو زبردستی کا نام نہیں ہے، روزہ اس کے احکام جاننا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اس مسئلے کو بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے۔ عادت سمجھ کر نہ روزہ رکھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، تو اب میں کیسے چھوڑوں؟ بھائیو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ جس خالق نے یہ کہا تھا، توجہ فرمائیں گے، جس خالق نے، یہ خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ جس خالق نے یہ کہا تھا روزہ رکھو، اسی نے کہا ہے جو مریض ہے، جو ضعیف ہے، جو مسافر ہے، مسافر کے لیے بھی حکم بیان ہوا ہے، تو جو مسافر ہے اس پر روزہ نہیں ہے۔
तो अब वो कोई रखना अब अपने साथ जबरदस्ती करना है। शरीयत इस चीज का नाम है। शरीयत में यह है कि जैसा हुक्म है वैसे उसको माना जाए। तो अब यह है कि अगर आपके किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने आपको कह दिया कि कोरोना वायरस है या कोई और बीमारी है तो आप रोजा नहीं रखें, तो फिर आपको रोजा नहीं रखना है, फिर जबरदस्ती भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है और आप उसको बस लोगों की ये शोहरत सुनकर आप रोजा रखना छोड़ दें, ये बात ऐसी हरगिज नहीं है। और जब तक आपका खुद अपना ये फिक्री मसला है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर अभी बयान दे चुके हैं और आगे देने की कोशिश भी करेंगे। तो ये है कि आपने क्या करना है, आप अपने डॉक्टर की बात को फॉलो करना है। बाकी रही दूसरी बात, वो है नमाज की, कि अब नमाज के बारे में क्या है। नमाज भी अजीजान मोहतरम उसी तरह से फर्ज है जैसे पहले नमाज फर्ज होती थी। इसमें कोई फर्क नहीं आया है कोरोना वायरस की वजह से कि जी कोरोना वायरस आ गया है तो अब क्या है, नमाज अब फर्ज नहीं रही। नमाज उसी तरह से अजीजान मोहतरम फर्ज है। बाकी रही बात दूसरी, वो यह है कि बाजमात, बाजमात हवाले से यह है कि ये एक मुस्तहब अमल है, सुन्नत मुअक्कदा है बाजमात नमाज को पढ़ना। तो अजीजों, इसमें हमें क्या करना होगा, अब यह है कि इसकी अपनी शराइत है। बाजमात नमाज की अपनी शराइत होती हैं, शर्तें होती हैं। अगर वो शर्त पाई जाती है तो वो फर्ज हो जाती है या मुस्तहब हो जाता है। अगर वो शर्त नहीं होती तो ना वो कोई मुस्तहब रहता है ना कोई फर्ज रहता है। तो शर्त उसकी क्या है, उनमें से एक शर्त यही है कि फासला है। बाज फिका के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, लेकिन फिका जाफरिया, क्योंकि हम फिका जाफरिया के मानने वाले हैं, मैं उस मसले को बयान कर देता हूं कि फिका जाफरिया के अंदर फासला नहीं होता। अगर ज्यादा एक बंदे से ज्यादा फासला अगर आ जाए तो जमात नहीं रहती है। तो जब नहीं रहती, तो जब शर्त होती है तो एक उसूल है, इज़ा फ़क़द शर्त व फ़क़दल मशरूत। जब शर्त नहीं है तो मशरूत भी नहीं है। यानी शर्त क्या है नमाज के लिए, कि फासला इससे ज्यादा ना हो, और अगर इससे ज्यादा फासला रखा जा रहा हो तो वो शर्त फाकिद हो जाती है, लिहाजा मशरूत भी नहीं रहेगा। अब अगर कोई जाकर जबरदस्ती कोई खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो वो जबरदस्ती है, जबरदस्ती में किसी को जोर नहीं होता। तो इसमें अजीजान मोहतरम यह है कि नमाज को अलग से समझने की जरूरत है बाजमात के हवाले से। लेकिन यह है कि घर में हम नमाज अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए और वक्त पर पढ़ना चाहिए। तो यह है कि अजीजान मोहतरम इस हवाले से इस वक्त जो कोरोना वायरस ने आकर पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, इसमें हमें इस अंदाज से परेशान नहीं होना है कि अब जी माह रमजान आ गया है तो अब हम क्या करें। रोजा भी उसी तरह से फर्ज है, नमाज भी उसी तरह से फर्ज है, सिर्फ एक जमात का मसला है। तो जमात के मसले में हर मसले का फर्द अपने उलमा की तरफ रजू करे। मैंने अपने मसले के लोगों को मसला बयान फरमा कर दिया है कि जिसमें यह है कि बाजमात की शर्त यह है कि एक बंदे से ज्यादा फासला दरमियान में नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि हम इस फर्ज को अच्छे तरीके से समझेंगे और इस फर्ज को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। अजीजों, इस वक्त में हमें एक तो ये बात ये कहना चाहूंगा कि माह रमजान मुबारक इस कोरोना वायरस के वक्त में आया है। तो एक बात और कहता चला जाऊं, वो ये है कि वो ओपन बात है, वो ये है कि हम इन दिनों में क्या सीख रहे हैं। एक बहुत अहम बात है, हमने इन दिनों में अपने आप को क्या बनाया है। एक मौका और वक्त हमें मिला कि जब हम खुद महदूद हो गए। इस महदूद होने में हमने कुछ सीखा, कुछ समझा। अगर हम इस वक्त को इसी तरह से ज़ाया कर रहे हैं जैसे आमतौर पर किया जाता है, तो फिर यह है कि वक्त ये भी गुजर जाएगा, ये भी रुकने वाला नहीं है, वक्त ये भी गुजर जाएगा। फिर जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर हमें एहसास होगा कि काश हम कुछ सीख लेते। तो उनमें से सीखने का सबसे मौका बेहतरीन हमें इस वक्त मिला हुआ है, हम कुछ ना कुछ सीखें। और बेहतरीन उनमें से यह है कि हम दीन इसमें सीखें। दीन कैसे सीखें, अब थोड़ी सी और तवज्जो कीजिएगा। वो ये है कि अब ये हमारे पास एक और मौका मिल गया है। आमतौर पर पहले पैसे था ही, लेकिन माह रमजान ने आकर हमें और मजबूत कर दिया है। माह रमजान हमारे ये महीना, ये कुरान की बहार का महीना है।
اسے کہا جاتا ہے دین مذہب، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ماہ رمضان ایک اللہ کا لطف خاص ہے۔ تو اس میں ہم یہ کریں، کوشش یہ کریں کہ جن حضرات کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، خدا نہ کرے، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں ان دنوں میں۔ یہ موقع ایسا ہے، ماہ رمضان بھی ہے اور معذرت کے ساتھ کورونا وائرس بھی ہے، تو گھروں میں ہم محدود ہیں، تو قرآن کو پڑھنا سیکھیں عزیزو۔ اور اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کو بات ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ نماز کے اوپر ہماری توجہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ جس کی عمر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہو اور ابھی تک ان کو نماز کے مسائل نہ آتے ہوں، تعجب ہے۔ تو عزیزو، ان دنوں میں ہمیں باقاعدہ طور پر سیکھنے کی دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس سال جو آ رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے پروگرام آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے کہ جس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے، تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کے لیے بہترین ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، اور اسی طرح سے یہ چینل بھی اس خدمت کو انجام دے رہا ہے، اور باقی بھی چینل اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور کل کا موضوع گفتگو بہرحال ہمارا ایک الگ سے بھی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی توجہ سے ضرور سماعت کیجیے گا، وہ ہے ماہ رمضان اور ہمارا میڈیا۔ وہ کل انشاءاللہ تعالی کل کا موضوع ہے، اس میں اس کو اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس دنوں میں دین کو سیکھنا ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سارے علماء، بہت سارے ادارے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ جو نیٹ پر اس طرح کے درس وہ دیں گے، اور وہ درس ہم تک پہنچتے رہیں گے، سب تک پہنچتے رہیں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی کوئی خدمت کو انجام دیں گے ماہ رمضان کے اندر بھی۔ تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان دنوں میں وائرس کے زمانے میں ہمیں سیکھنا ہے، تاکہ ہم اپنی آپ کی اصلاح کر سکیں۔ اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا تو ہم کچھ بن جائیں گے، اور اگر نہ سیکھا تو پھر جیسے زندگی پہلے چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فکر کرنا، ایک لمحے کی فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ انسان ایک لمحہ فکر کرے۔ ہم بھی اس ماحول میں، یہ کورونا وائرس کے دور میں، ہم ایک دفعہ فکر تو کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ کیا آنا ہے اور بس اس دنیا میں کھانا پینا اور اسی طرح سے چلے جانا ہے، یا کوئی اور بھی ہمارا مقصد اور ہدف ہے؟ تو عزیزو، یقیناً اس خالق کا اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی فیکٹری بھی ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا شعبہ بھی ہو، وہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد اور ہدف کے نہیں بناتا۔ تو اس خالق نے اتنی بڑی کائنات جب بنائی ہے تو کیا کسی بغیر مقصد کے بنائی ہے، یا اس کا کوئی مقصد اور ہدف ہے؟ عقل یہ کہتی کہ با مقصد کام کرو، تو وہ جو خالق عقل ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا بھی مقصد ہے، اس کائنات کو بنانے کا بھی مقصد ہے۔ اے انسان، تمہیں بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو لہٰذا ایک لمحہ بیٹھ کر ضرور سوچئے گا، اور ماہ رمضان بہترین موقع ہے، اور یہ کورونا وائرس کا ماحول ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنے وجود، اپنی ذات کے بارے میں ضرور سوچیں، اور اس خالق حقیقی کے بارے میں ضرور سوچیں کہ وہ ذات کیسی ذات ہے۔ ہمارے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدایا، جیسا میں چاہتا تھا میں نے تجھے ایسا پایا ہے، کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا خدا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، جیسا میں سوچتا تھا ویسا ہی اے خدا تو ہے، اور اب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے، پروردگار، ہم نے آپ کو ایسا ہی پایا جیسا ہونا چاہیے تھا، اے خدایا ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ الہی آمین۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کہ جہاں کہیں بھی ماہ رمضان کے سلسلے برقرار ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم بہترین طریقے سے اس ماہ رمضان کا استقبال کر سکیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں جتنے بھی مریض ہیں، پروردگار عالم ماہ رمضان کے صدقے میں ان سب بیماروں کو شفائے کلی اور شفائے عاجلہ عطا فرما، اور تمام انسانیت کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین کا ہو کہیں
ذکر کوئی بات چلے